عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سبق العوالم في العجوز بعشرها والخض منهم في الحقيقة مبتدا عن بذلك قوم مسكت الورى وسكت على شر شريفة ممتدا المصطفى غير الولق من سما قدم على فلق السيادة سندا ورحمة للعالمين ونعمة فاضل على كل البرية بالماء هذا ورد الله من رضوان عونا على نزل مولد غمدا فيتعسى الله عند سمعه وتولد الأسماء والنضلا بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى كتبا قد سهز بالدليل وعسندا وعليه بالأجل النبوة أطلقت قد به المولى المعظم وأسعدا تستقرب بوالديه وحبنا وأمرنا بنصف عسله وعلى به شرفا أسيرا أمجدا ولغاية ربك كما قد جاء في الحديث وعيدا قد آمن قلبي فاستوجب كل النجاة وبالبناء خلنا قوم يقين النجاة ومن يقول بغلابنا ظن سبيلا وعقنا فقد جمع سليما وهم دار العلم كما
عبد المطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى وعن ابن عبد مناف من ينتمي لقصي بن كلاب مغني الصدى وهو ابن عروة نزل كعبه الذي يعيه ابن غالب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنان ومعضدا سيد بن مضر مفرده عن عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن الياس الذي في صلبه سمع النبي واحدا يعزى إلى ضرهم زارهم عادبه بن عبدهم من مرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيل له انتساب وقدا هذا والنسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف وعددا والإليه قد كان المسفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مخلف قد وحدا أكرم به نصبا وعقد نظامه وعلى مفاخر الوجود تقلدا المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أمن الهنا وتأبدا حملا بجوهر الشريف وما شكت ثقل ولا وهنا بها طول المدى وهو هاتف الرحمن قد هتفا بها وبسائر الأقوال قد سمع النداء وتقول يا مشرق قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبليلة الحمد المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عكرا والونس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم حسب في الورى من بعد جذب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرك والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وويل شرك أصبحت أصنامها منقوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح القبوض العامل كم من فتوحات به لن تعدا وجميع أحبار والأخباره وذهابها وجه الزمان توردا وتقول حال ظهور بدر السعد من أفق العلا نرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حمل الذكور رشدا ولكم به ظهر العجائب جملة عنها لقد ضاق اللقاء تعمدا يا رب عبد الصلاة ضيعه عليه السلام يأتيك زمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في
Oh,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران وفى المنون أبا النبي الأجولا وبطيبة قد كان ذلك غزاة أقواله من أرض شام مسعدا وقام فيه عنده متوجعا شهرا سكيما صابرا متجلدا وضريره قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى دم بالحمل 9 أشهر آنت ولادة من أتانا مرشدا وتعرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا القبور مجددا وتنفست أنواره صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في طلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس معهما ليكون تحليسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله عليه
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان الله المصطفى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض كسرة زقامة نرضى بالمبيض سلسلة قد شربت وعظيم راس مجدا أولا نرغينا واسع الرحمة ذرا وحسنا وعدا وقريبا إليك من كان سيدنا كذا زاد قد قادنا نرشدا وجدت وتفنجت أسنانه ممرضا للنوردا وإذا مسبت باب لما يلقى من سبب على مسترسلا من غدرة وزمتزت ومن رضج بالمرتدى ويقوم سنيقوم بالطيب مسكت بطيب مستطابا مشهدا ويعيش ربنا والفضلاء ولا يملك قربا ولا تعودا ولا يرجى خدمة متواضعة إلا في دار الفناء زاهدا وسرير ولا يحسد على ولا يقبل ويسوع لدان الله يرضى ثم يغضب ويبشر ومضوا بالعواقب أردا فدعوه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويؤازر أصحاب مزياره ولهم بنش لا يزال مسددا فمن حسائس يستحسن جمعها فبأغتال سيضحى بالصلاة ضريعا وادم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيد Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. والى هنا مرضنا من نزمه الازهام تفرد تزولنا يا امامنا المنتهى والمرتدى الحكم وصل الى بجيكم في الخطوب لنا وعينا منزلا وعلى وائب الانسان فاضلنا فلق الاضحى بالجمع عبدا يا كريم فجد لنا مسولا واشرب بنفشا شهواتها وعادا في عطب جلال جرائم علينا واهدنا واغفر لمن زان وتعمدا وانظر بعلم رضوان ونجم المكرم عودا وزهد ايمان علي قلوبنا ولا بالمعرف اسعدا والى سلفنا تركنا واسقنا واصل مويسا بريتي سيدا وسمع طه وازل خيره وقدم قدر من سوى اورادا وقدر المسلمين فضلها لإخراج الغريب تاحدا وانزل إلى سلطاننا بعناية وانصر بسر حنيفا واحدا ونثبت قويا كرناك مكنا من وهاتي الغوغلا ونفوز من خير الورى بشفاعة المنزى في جنة عدن مقعدا ولعبدك الأدب الذكر محمد مشيد قرمة خلدا واعظم نصرة غريب طيبة وارجو شرحا سواك مدردا ولوالدي فرقا ذرياتنا مسدر الجميل معبدا وسيقرأ عفة ولقارع ولسان يسقي ومزدا هذا الخلق سعيه وجه في المهد الكبور ما حدا واجب دعانا اذ احلى نفوس خلافها ستخلق موعدا وسلام تسليم على اشكال سليم البريه قد هدى والآل وسلم حق الصبا فامر صرف العمل سبحان رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صل على محمد اللهم صل آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سابق خلق النور ورحمة على من ظهوره وعلى آله وصحبه وسلم على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا كلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. Alhamdulillah, bersyukurlah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dikumpulkannya dalam tempat ini dalam rangka daripada membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus membaca munafik dan tahlil dihadiahkan pahalanya kepada almarhum maupun almarhumah, keluarga sahibul bait maupun jami'ul muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan dengan berkah salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca munaqib daripada istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dosa kita, dosa orang tua kita, kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan daripada bala dan musibah, diberikan akan zuriat yang salih yang salihah, dan dikabulkan akan hajat sahibul bait maupun hajat orang yang hadir di tempat ini daripada hajat dunia maupun hajat akhirat. Kemudian daripada itu ini adalah munaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang diawali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasarrafa hadzal wujud wa bi'satil akramin nabi wa azzil maulud Sayyidina Maulana Muhammadin Nabil Ummi Muqaddasil Mahmud bisafaatil ulama wal hawdil mawrud unsuril fadail mashhud wa qara min intihatil ahd wal judud nukhbatil alim wa sayyidi walidi adam man intiqala fil quratil karimah النوره وضع القوم ميلاده بإحساته وظهور وترسمس الهداية والإرفان بالانطلاق الصبحي على كل الأقوال والصلاة والسلام على سيد سالك وامل الشامل وصفات دون العميم وقدر العظيم والصراط المستقيم والدين والقوم وحسب خصيم والمسجد الفخيم وعلى آله وصحبه وأزواجه وجرته وتابعين أهل ملته وخارجة التي تسرت بإسرته بصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بإسعته وقام بتعيينه في دعوته ومعازرته ونصرته. أما بعد. Adapun Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau adalah pemimpin daripada perempuan yang salihah. Beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 15 tahun sebelum daripada tahun gajah atau tahun fil atau sebelum lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala akan harta yang berberkah dan pelayan-pelayan yang selalu membantu akan Siti Khadijah Al-Kubra daripada perdagangannya. Dan Siti Khadijah Al-Kubra Allah Subhanahu wa taala menjaga akan nasabnya, sebagaimana nasab Siti Khadijah pun bersambung kepada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siti Khadijah Al-Kubra
mendengar akan dakwah Nabi Muhammad SAW, daripada akhlaknya, taatnya, dan baiknya, daripada jujurnya kepada Tuhannya. Maka mendengar akan Ummi Khadijatul Kubra, maka memanggil akan temannya yang bernama Nafisah binti Umayyah, maka menyuruh akan temannya itu untuk mendatangi akan Sayyidina Muhammad Al-Amin, yaitu untuk menawari akan membawakan dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Maka menerima akan Sayyidina Muhammad Al-Amin akan dagangan Siti Khadijah, maka mendatangi akan Sayyidina Muhammad Al-Amin kepada tempat Siti Khadijah, maka melihat akan Sayyidina Muhammad SAW, maka simpatik dan mahabbah kepada Sayyidina Muhammad SAW akan Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah di sini disebutkan bahwasannya beliau menyuruh akan pembantunya yang bernama Maisyarah untuk menemani akan Nabi kita Muhammad Al-Amin untuk membawakan dagangannya ke negeri Syam. Dan Maisyarah ini adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Kalau kita di kampung sini kebiasaan kalau namanya Maisyarah itu acil atau binian atau apalagi bisa juga Magnus, pulsa, bisa juga ngaran Maisyarah. Sebab pernah kita dulu ada orang datang begitu mencari mentuha, hendak minta banyu. Jadi di mentuha lawan ikam meja. Jadi mintuha tolak ke pengajian. Jadi minta banyak lawan kita. Babinian ini, aku kayak pakaian babinian. Jurang kesan apa? Minta banyak kesan di salon. Dina sunyi salon dulu. Jurang saya pengaran. Belum ngarannya Amel. Ngaran Amel. Jurang ada ngaran nang anunya jurang nang panjang saya pengarannya. Oh nang panjang Amelia. Ujarnya. Ada jurang sebutingnya jurang ngaran anunya aja Ismail. Ismail namanya. Inya dulu bersalon di daerah apa itu namanya di pasar situ. Jadi keupakan ya, pas peniupakan pinagonol susunya seperti itu. Jadi kita namanya itu anu jurang susunya itu pas dikompak. Belajar golong-golongnya tadi beliau sebuting kurang angin. Nah jadi itu bingung apabila susu halus masih tadi nama niup. Apabila hangat bonol kita tiupakan lawan dulu. Jadi Maisyarah itu seorang laki-laki. Cuma Maisyarah ini hebat lah. Orang ini jaka istilahnya itu, jaka bahasa kita itu bahasa poce Inggris. Bisa apa aja bisa membantu akan Sayyidina Muhammad Al-Amin. Maka berangkatlah Sayyidina Muhammad Al-Amin ke negeri Syam bersama Maisyarah. Maka dilihat akan keajaiban mukjizat Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan. Ringkasnya sampai ke negeri Syam. Ini menurut riwayat bahwasannya Nabi Muhammad itu ke negeri Syam cuma 2 kali di dalam tahun berbeda. Pertama dengan Paman Sigit, ya kan, ayahnya daripada Sayyidina Ali, yaitu Abi Thalib, ke negeri Syam. Kedua yaitu membawa dagangan Siti Khadijah Al-Kubra. Dan diantara daripada keistimewaan maupun mukjizat Nabi Muhammad SAW dilihat langsung daripada Maisyarah. Ini Maisyarah melihat akan keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad SAW. Melihat akan Maisyarah, melihat dengan matanya, mendengar akan telinganya,
daripada rahib-rahib yang menyebutkan kepadanya bahwasanya orang yang duduk di bawah pohon itu adalah nabi akhir zaman. Sesudah ini nggak ada lagi nabi. Jadi kalau ada nabi yang akhir ini ada misalnya, maka itu ngarannya nabi palsu. Banyak wah ini mengaku nabi. Jangankan ngaku nabi, ya kalau kita ngaku apa istilahnya, gunjuriatnya banyak juga. Karena Habib menjelaskan. Lah, maka diceritakan akan kisah di perjalanan oleh Maisyarah kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sedangkan Sayyidah Khadijah Al-Kubra beliau sudah melihat akan wajah Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad Al-Amin, sudah mahabbah kepada Nabi Muhammad Al-Amin. Apakah lagi mendengar akan cerita-cerita daripada Maisyarah, bertambah mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat bahwasanya ujar Abu Bakar, beliau langsung daripada Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, ulun pernah waktu itu hari Jumat ya kan di sekumpul lampu merah Masjid Pancasila. Situ dibacakan akan kisah munaqib Sayyidah Khadijah. Yang membaca itu guru sholah. Langsung dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Atus. Al-Jabir Abu Bakar Al-Atus jadi. Nah, beliau sekarang di Bogor. Di Bogor sekarang. Depok itu murid daripada Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Alim orangnya, ya kan? Nah di situ kita mendengar, bahkan Al-Fakir pun mendapat akan ijazah membaca munaqib pun di situ. Daripada Habib Abu Bakar. Abuya Guru Sukri pun sudah mengambil daripada Habib Muhammad Al-Maliki, pun mengambil daripada Habib Muhammad Al-Atas. Sebab Habib Muhammad Al-Atas ini langsung tulisan tangan daripada Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Tulisan tangan, tidak ada yang lain punya, cuma Habib Abu Bakar Al-Atas itu kata beliau. Kata beliau, kita berteman dengan anaknya, itu Habib Hasan. Besar orangnya. Nah diceritakan bahwasannya Siti Khadijah itu, Ummi Siti Khadijah Al-Kubra itu melihat akan wajah Sayyidina Muhammad Al-Amin dengan pandangan yang luar biasa, tidak bisa lagi diceritakan daripada cerita-cerita yang sekarang. Kayak kita misalnya melihat yang paling aneh, lebih aneh daripada hatinya Siti Khadijah. Aneh lagi. Artinya aneh hatinya, gelisah. Diceritakan gelisah hati Siti dengan Sayyidina Muhammad Al-Amin. Maka kegelisahan hatinya akan Ummi Khadijah Al-Kubra, maka beliau menceritakan kepada temannya Nafisah binti Umayyah. Maka Nafisah binti Umayyah langsung mendatangi akan Sayyidina Muhammad Al-Amin. Ujar Nafisah binti Umayyah, wahai Muhammad Al-Amin, apakah menegah engkau akan kawin? Ujar Nabi Muhammad, kada ada nama larang aku kawin. Siapa nak hendak kawin? Ya kalau berda orang hendak kawin. Nak ada hendak kawin itu ngarannya letoy. Lama ngarannya itu. Orang hendak kawin kuat. Ujar Nabi Muhammad, siapa nama naga akan aku kawin? Orang kawin itu bagus. Jadi sih. Lalu ujar Nafisah binti Umayyah, jikalau ada seorang perempuan yang hendak lawan bian kayak apa? Ujar Nabi Muhammad Al-Amin, jadi siapa orangnya? Orangnya itu ujarnya teman daripada Siti Khadijah. Orangnya itu bekas duduk di hadapan pian. Ada di muka situ asalnya, sekalinya dijauh. Oh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orangnya baik, bagus, perangnya baik, dijagakan Tuhan daripada macam-macamnya itu, macam-macam dijaga hal-halnya, nasabnya dan lain-lainnya. Maka Sayyidina Muhammad Al-Amin langsung mendatangi akan pamannya, menceritakan akan Siti Khadijah Al-Kubra. Maka melamar akan pamannya kepada keluarga Siti Khadijah.
melamar paman Sidir. Nah, paman Sidir ini ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kan itu orang yang paling banyak bisi unta. Makanya ada riwayat memadahakan beliau itu memberi akan walimahan, memberi akan unta itu sekitar 200 ekor. Ada mandakan 20, ada mandakan 2 ekor. Cuma ujar Habib Muhammad bin Ali Maliki kada mungkin. Kalau 2 ekor nggak mungkin. Jauh bakar nggak mungkin sih. Kalau 20 mungkin aja. Cuma ada riwayat yang lain menyebutkan 200 ekor. Dan memberi akan walimahan itu sekitar 400 dinar. Duitnya berapa sih dinar itu? Jaka duit Arab wah ini tuh lah seriat 4.000. Ya kan itu duit Arab. Dinar tuh berapa? Kurang lebih lah. Nah, lebih lagi. Wah, ratusan juta lebih duitnya ini. Bahari. Dijujur, maka berkawin akan Sayyidina Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun kurang lebih, dan Sayyidina Muhammad kurang lebih 25 tahun. Kawin Sayyidah. Sebelum kawin akan Sayyidah Khadijah sudah kawin Sayyidah 2 orang laki-laki. Berarti istilahnya Sayyidah Khadijah ini balu. Cuma balu Sayyidah Khadijah ini orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirawat oleh Allah akan kepribadiannya maupun seluruhnya. Tuhan yang menjaga akan Sayyidah Khadijah. Makanya dilihat Pina Anung jasa. Waktu betatai lawan Nabi Muhammad itu salasi luar biasa. Jadi sebelum kawin dengan Nabi Muhammad sudah kawin sih 2 orang laki-laki. Pertama Halah. Maka Sayyidah Khadijah menghasilkan akan anak daripada Halah itu, yaitu 2 orang anak. Pertama Halah dan Hindul. Nah, Hindul ini ya kan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur sampai menamuni atau bertemu dengan anak cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Husain. Di waktu itu ada wabah, namanya wabah taun. Nah, wabah itulah diantaranya meninggal dunia yaitu anak tiri Nabi Muhammad, yaitu Hindun itu tadi. Diangkat Hindun itu anak tiri Nabi Muhammad. Seakan-akan ditelunjuk ke tangan aja. Saking banyaknya manusia membawa akan jenazah anak tiri Nabi Muhammad SAW. Hindun itu nang panjang umur. Lalu kawin pulang Sayyidah Khadijah dengan seorang laki-laki yang bernama Atik bin Aid al-Mahjub. Maka membawakan akan hasil pulang anak, pulang babinyan sikong. Cuma ngarannya ulun kada tahu. 3 sudah anak Sayyidah Khadijah. Banyak kita di kampung sini sudah hanya sudah beranakan lain sudah. Lain serba turun. Ya kalau serba lain sudah. Cuma Ummi Khadijah Kubra orang yang dicinta oleh Allah dan dicinta oleh Sayyidina Muhammad SAW. Oleh sebab itu jagalah akan nama baik daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidah Khadijah ini adalah menghasilkan semua juriat Nabi Muhammad SAW. Semua juriat Nabi beliau yang menghasilkan. Ini luar biasa. Saking luar biasanya Sayyidah Khadijah ini orang yang salihah, Allah Ta'ala itu kirim salam kepada Sayyidah Khadijah. Luar biasa. Kalau kita aja presiden kirim salam lawan kita bergembira hati. Artinya orangnya terkenal. Apakan lagi Sayyidah Khadijah ini terkenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mengenal akan Sayyidah Khadijah, hebat luar biasa. Kenapa jadi hebatnya Sayyidah Khadijah ini? Sebab beliau itu taatnya kepada lakinya, taat kepada Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan. Artinya kalau kita ingin walaupun kada banyak ibadah seorang perempuan itu, asalkan dia taat kepada lakinya, insya Allah mendapatkan hasil keberkahan kehidupan. Ya kalau gitu. Jadi Sayyidah Khadijah beliau berkawin dengan Nabi Muhammad SAW
yaitu menghasilkan 6 orang anak. Pertama Zainab. Zainab tidak berapa lama kawin, habis itu meninggal dunia. Dan anak kedua Nabi Muhammad daripada Siti Khadijah Al-Kubra yaitu namanya pertama yaitu Qasim. Qasim pertama, kedua Zainab gitu. Makanya dengarnya Abu Qasim. Pertama Qasim itu laki-laki dulu meninggal. Meninggal sih sekitar 2 tahun lebih. Kurang lebih 2 tahun meninggal dunia. Kedua Zainab. Yang ketiga anak Nabi Muhammad daripada Siti Khadijah yaitu Abdullah. Abdullah. Jadi 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Yang ketiga. Yang keempat, Abdullah meninggal dari kecil. Meninggal sih lagi harus meninggal sudah. Dan yang keempat anak Nabi Muhammad SAW daripada Siti Khadijah yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah dewasa dikawinkan Nabi Muhammad dengan anak Abu Lahab yang bernama Utaibah bin Abu Lahab. Mendengar akan Abu Lahab daripada anaknya kawin dengan anak Nabi Muhammad, maka berkatalah Abu Lahab, haram kepala Muhammad lawan kepalaku bersatu. Artinya kada hendak menyambung tali silaturahim. Seram benar Abu Lahab ini, saking syarifnya Nabi Muhammad SAW, sampai anak kada hendak disuruh cerai. Maka bercerailah anak Nabi Muhammad daripada Siti Khadijah yang bernama Ruqayyah. Maka Nabi Muhammad mengawinkan dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kawan Sidin, sahabat Sidin. Dikawinkan Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Utsman itu menantu Nabi Muhammad SAW. Lalu tidak berapa lama pun meninggal dunia. Dan anak kelima daripada anak Nabi Muhammad daripada Siti Khadijah Al-Kubra yaitu Ummul Kulsum. Ummul Kulsum dewasa dikawinkan Nabi pulang lawan anak Abu Lahab. Nabi Muhammad ini orang yang penyayang, ya kan, supaya hakun walaupun disakiti oleh Abu Lahab tetap sidin anak rela supaya tali silaturahim itu tersambung pulang. Rela saja. Ngarannya Utbah, tadi Utaibah, Utbah. Kawin lawan Ummul Kulsum, mendengar pulang Abu Lahab, haram kepala Muhammad lawan kepalaku bersatu. Maka cerai pulang. Manusia nang apa ini? Jangan di kampung ini timbe ke petang bayi ya. Biar aja bikin lundung makan sih buaya. Ya kan, buta makan ada apa-apa juga. Serang banget. Karena hati itu ar-Rahman tuh kada ada, ar-Rahim kada ada juga. Kasihan anak sudah istilahnya kawin, hanya kawin baru lagi mencolok. Nah mensuruh artinya ampihan sakit pada kaya. Aduh, jangankan disuruh ampihan, orang nang kakawalan aja telah hanya kawin. Kakawalan kada paham-paham burik-burik udah gelisah sudah tolong. Ading halus tuh susah gelisah banget. Cuma inya kau manahan nih kisahnya bener. Nang bini sudah madam dalam kamar. Cuma kekawalan nih, juga bisa ngeprank dua sampai subuh dihadapinya. Kasihan puluh jagung, buruk jadi. Mau benar. Ngarannya paham bungul, artinya kekawalannya bungul banget, paham-paham. Kurang hanya kawin itu ada tuh gawiannya beribadat, jangan lebih lah. Orang kawin tuh ada gawin beribadat, makanya disuruh, artinya disuruh dianjurkan apabila hanya kawin itu ya kan beribadat dulu. Ini kada sah aja sudah, kita ke kamaran, kacau selalu sana. Ya anak-anaknya kalau jadi unyil. Allah, bisa kada, maghrib kada, ya kalau orang dicoba ibadatan dulu, jadi imam dulu, kayak itu orang ini kada asal malam gitunya aja, nyari banas di pakol ini, Allah.
Nah lihat, jadi kuitan kasihan, kuitan melihat umah nantu undak ini. Bawa tanam aja musuh harap. Hujan nang kuitan musuh harap. Aduh, tertipu banget. Orang bobi ibadah doro. Atau jangan istilahnya itu apa istilahnya Babilonia hanya kawin itu nggak pengaruhnya belai membelai dulu kopi kesah bina anu bener aja barang lain penting niat menghibur akal umat Nabi Muhammad SAW dan dicerai oleh khutbah maka kawin pulang dikawinkan Nabi Muhammad pulang akan Ummul Kulsum dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Utsman itu digelar disebut dengan Dzun Nurain, mendapat akan dua nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batuk nyamuk masuk gila-gila. Gara-gara boba tanang nih. Harap dia. Dan anak Nabi Muhammad daripada Siti Khadijah yang ke-6 yaitu Siti Fatimah Zahra. Nah inilah zuriatnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak melihat menampakkan akan kemuliaan Siti Khadijah, maka sampai sekarang masih ada lagi anak cucunya daripada Siti Khadijah radhiyallahu. Dan mereka itu disebutkan mengamankan akan bumi aman akan dunia. Kenapa? Sebab ada daripada anak cucunya daripada Siti Khadijah Kubra. Nah, lalu meninggal dunia Siti Khadijah berumur sekitar 66 tahun. Nah, Nabi Muhammad pulang, ada pulang bisi anak daripada Maria Turkiya. Namanya Ibrahim meninggal juga. Nah, cuma anak daripada anak Nabi Muhammad yang bernama Siti Fatimah itulah yang menghasilkan jurid sampai sekarang masih ada gitu para habaib dan syarifah. Nah, itu daripada munakib keluarga daripada Siti Khadijah. Nah, zuriat Siti Khadijah al-Kubra. Allahumma sunna fahlinu alaiha wa amid dana asrasaliha Allahumma salli ala jawziyal amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan dengan berkah menakib Siti Khadijah al-Kubra Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dosa kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan diberikan zuriat yang salih yang salihah. Mudah-mudahan kita bertahan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dengan Siti Khadijah, dengan Rasulullah, dengan keluarganya, dengan orang yang menyambung akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia di barzakh maupun di akhirat nanti. Itu aja yang Allah sampaikan, kurang lebihnya minta ampun, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa aja yang ada di majelis ini berupa rahmat dan berkah dari Allah senantiasa kita dapatkan dan bisa kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing untuk kita, keluarga kita, anak istri kita mendapatkan berkah daripada majelis yang kita hadiri malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita berataan sebagaimana kita berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi nanti di yaumil qiyamah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita cintai para habaib. Dan di sini Habib Hadi, kemudian ada Habib Ali dan habaib-habaib yang lain, zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau, para habaib, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, sehingga bisa membimbing kita di jalan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Begitu juga para ulama, para tuan guru, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Majelis semacam ini, apalagi majelis tersebut adalah majelis yang ada di dalamnya dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu laksana perahu Nabi Nuh. Majelis yang ada habaibnya itu adalah majelis seperti perahu Nabi Nuh, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, tahu sejarahnya Nabi Nuh? Sejarah Nabi Nuh, kaumnya yang waktu itu tertimpa musibah atau bala berupa banjir bandang nang kenal. Ada kayak banjir kita di sini, nggak ada dosa apanya balik. Banjir Nabi Nuh itu gunung yang tenggelam. Sini gunung juga deh. Ada juga. Ini ganal lagi gunungnya di situ. Artinya ganal bener, baik. Banjirnya itu ganal, musibahnya itu ganal, balaknya itu ganal, sama lawan kita wahina hidup di akhir zaman. Dalam hadis Rasulullah SAW, ahlu baiti kasafinatin Nuh, man rakibaha najah, wa man ikhtalafa anha gharaq, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlul baitnya Nabi itu seperti perahu Nabi Nuh. Ketika ada bala, musibah, ujian, cobaan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang umpat di perahu itu selamat. Siapa yang umpat hakun naik di kapal itu selamat. Wa man takhallafa anha gharaq. Siapa yang kada hakun umpat, siapa yang kada hakun berbuat, apalagi menghina, memusuhi, menyambati, atau apa aja ngarannya, intinya kada hakun umpat. Itu aja bahasa kampung nih, dibahasakan yang aneh-aneh itu. Ini kalau kada paham pulang, ya kada hakun umpat ya dah. Majlis kada hadir, ada majlisnya habaib kada turun, mendengar nasihat habaib kada hakun, dipadahi kada maasih, macam-macam ya. Putingnya macam-macam. Wah ini terjadi nih. Siapa nang kada hakun nang kayak tadi itu apa? Gharaq. Tenggelam, lihat. Hancur. Linyak. Apalagi biasanya takipai. Apalagi apa namanya tadi bilang. Lihat aja. Kada selamat tuh, Bang. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Buah minum supaya tergancang suaranya. Jinna mengantuk-ngantuk ini supaya sampai mengantuk. Tadi Al-Badi membawakan slow, ya Allah santai. Menurut ini kada bisa bebe. Santai lo, nggak pernah. Anda ya lo pen bebe.
Emang ada awak. Sudah kainnya orangnya nih. Itu junang bermama. Jadi jarang tuh apa puas keluar udah tahanan di dalam. Asal jangan terpihira aja. Budayaannya supaya yang mantap. Sekarang zaman sekarang ini zaman fitnah, zaman bala, zaman banyaknya musibah, zaman banyaknya macam-macam yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau kita kada berpingkot, kada umpat di dalam perahu ahli bait Nabi Muhammad SAW, hati-hati. Kalau kayaknya jadi orang yang sengsara dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Ahlul bait sebagaimana disebutkan dalam hadis namanya ahlul bait an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlul baiti amanun li ahli al-ard. Bintang di langit itu menjadi pengaman untuk ahli langit, sedangkan ahli baitku, para zuriyah-zuriyahku adalah sebagai pengaman di muka bumi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini nang bersabda Nabi lain ujar kok lain. Percaya kada. Menujar Nabi itu nyata bujur, pasti bujur. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ngatakan harus percaya, mau kada percaya kada beriman bener ya. Ya Allah, harus wajib percaya kita. Jadi ahli bait itu sebagai pengaman, betul itu. Sebagaimana datuknya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, ahli bait pun mewariskan rahmatan lil alamin juga. Nyatakan dong. Di mana ada habaib pasti jadi rahmat. Nang bujur habib. Jadi masalahnya. Nang bujur habib. Mau nang ngaku habib itu balak. Tuhan rahmat gitu. Tuhan rahmat tuh balak gitu. Nang gawiannya menipu orang, nang gawiannya meminta duit orang, nang gawiannya di warung ada akun bayar, nang bebintan macam-macam, nang kisah bertangguhan, nang kisah berkasap-kasapan. Itu bukan menjadi rahmat bala. Orang musyawa ini baru kada bisa membedakan mana bujur mana kada gitu nah. Itu bujur. Iya, orang bertetangguhan padakan habib. Ada itu patokannya ada. Patokan habaib atau kada habaib itu lihat ya kan kelakuannya dan di hati nasabnya bersambung atau adanya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tahu masalah habaib itu habaib juga, mun kita kada tahu betakon. Jangan asal seorang iyakan aja. Kalau iya pinanya kalau bujur ya. Kalau ada kawa di kalau itu ada kawa. Ingatakan dok, buang di sini nih kampung nih. Jangan karena tertipu. Karena sudah anaknya dibawa lari yang menangis. Duitnya hilang nggak ada terbulik menangis. Habib dipadakannya Habib dibawa-bawa lari Habib padahal balak Habib itu maaf aja nih rancak udah di kampung-kampung lang kayak itu tuh gara-gara kelakuan nang gak ada kekaruan nang ngaku-ngaku kepada habaib ya kan sekali ada Habib membawa duit orang, membawa anak orang nang macam-macam kelakuan nang gak ada baik, mencemarkan nama baik daripada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Mun ada nangka itu buat di karungnya timbai ke sungai. Jangan kasih ampun, itu penyakit di kampung tuh kan. Penyakit tuh bela, bujuran deh. Jadi hati-hati.
Mun hendak sebujur-bujurnya mengetahui ke habaib atau bukan habaib, tanya kepada habaib yang ahlinya. Siapa ahlinya? Ahli nasab. Siapa ahli nasab masalah habaib? Buat Robito yang mencatat daripada silsilah para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu jangan percaya lawan orang kampung, lawan pembakal, lawan apa-apa misalnya itu pembakal nih akan biar apa pokoknya lawan pembakal. Bakalnya ini contoh aku ada menyambat bakal sini memadakan kayak itu ada contoh umpamanya ya kan ambil patokan karena ada tokohnya masyarakatnya di situ namanya nyambat bujur itu aja ada kawan nang kaum bujur akan lawan kadangnya itu bukan habaib juga nang bisa mensahkan atau kadangnya bujur habaib atau itu bukan Robito yang mencatat semua keturunan silsilahnya yang ada daripada zaman bahari sampai bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia hati-hati ahlul bait yang benar-benar jadi rahmat. Amun yang menang kada bujur jadi bala. Ada di kampung nih jangan dipiarakan begana di kampung nih burai. Jadi bukan pianang tua-tuanya, pembakalnya, RT-nya, RW-nya lah, polisinya lah di sini, tentaranya lah. Pulakan berataan, usir. Juran. Pada sanggup bukan pian di sini karena aku nang datang mana. Ada kan menyinggung beneran. Sehingga anak buah Habib Hadi ini udah ya emang kesenak apa anak buah memang ada kaum apa-apa kenapa aku ada usah banyak-banyak tidak minta itu beli 5 bahan 6 meja selesai ngalih-ngalih hendak nangkan kayak apa caranya hendak beparangan, hendak nang beladingan, hendak nang beceluritan, hendak nang bepadangan hendak nang tangan kosongan lawan dia iya kita untuk urusan nang hak itu harus kita benar-benar kulil hak walau kana murra katakan yang hak adalah hak meskipun itu pahit. Siapapun yang salah tetap kita akan salah, kita katakan salah, yang benar kita katakan benar, jangan yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, jangan. Hati-hati itu. Ahlul bait adalah yang benar menjadi rahmat dimanapun mereka berada. Alhamdulillah di daerah kita, di kampung kita, di sekitar kita ada habaib. Iya, itu penyebab keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menyebabkan keselamatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cagar kaina menyebabkan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Lalu kayak apa sikap kita mencintai? Dikatakan cinta itu bukan cuma dimontong, aku cinta, ada itu aja. Cinta itu adalah betul-betul diwujudkan dengan perilaku dan perbuatan. Ya kan, ada majelisnya hadir, ada majelisnya ikut belajar, ada majelisnya ikut mengaji. Bapak ada cinta tuh orang ke majelisnya ada bisa ramput. Iya, ramput itu ingatakan enggak ada percaya mempada cinta lawan habaib, ada bukan habaib datang dihirani kada, ada habaib datang beparak kada. Ini ada cinta orangnya, ya kan? Jangan sampai kita kayaknya nang bujur-bujur habaib kita hiran-hiran kada, memperhatikan kada, umpat majlisnya kada, kita nang palsu menggerumuti benar. Bila nang palsu nang abel-abel nang aspal lah. Nang aspal maka datang benar, maka memalaki benar. Kisah sakti nang macam-macam itu ada sakti. Itu kita dibungule. Sekarang aja itu ada sakti, bata tangguhan, lalu takutan. Lalu kita ini masih apa jennya, apa dikehendakinya, diunjuknya, diberinya. Menandak bujur-bujur kita membantu, memberi, menghadiahi. Nah bujur-bujur Habib nih nah. Iya, ini enggak gini nang asal, nang palsu, nang kada karuan, nang mengaku-ngaku. Julung terus Habib nang bujur kalau bisa dijulungi. Menghadiahi duit, memberi duit kada, memberi hadiah apa kada, menghadiahkan kada. Kita nang
nang palsu kendaraan julung bebas, motor dijulungnya, rumah dijulunginya, sampai bini dijulungnya. Tapi pintaran dong, maaf aja, itu limpat pintarnya, ini bungul pintar, bungulnya 2 kali, pintarnya sekali. Oh, saudara Muhammad. Kenyataan gue, giliran nang palsu, julung terus, minta apa aja diberi, nang Habib nang aslinya ada. Itu nang kita kesalahan kita tuh, awas tuh, ada manfaatnya nang kayak itu tuh, percuma. Menandak buju-buju membantu kepada zuriyah Nabi yang benar-benar tidak diragukan dan kita kenal dan orang semua kenal. Begitu. Yang nanyar datang, baku bisa keramat, bisa ini keramput. Hati-hati. Ini ini banyak ini ya kan musim tipu-tipu nih. Apa yang ada ditipu? Ijil Habib tadi ya Allah nggak mengaku di bawah itu mengaku Nabi, mengaku anu ini mengaku Habib banyak. Ngaku Habib banyak anak benar jadi Habib nggak banyak Habib lah. Anak benar jadi Habib. Hati-hati. Ya itu tadi zuriyah Nabi kita Muhammad SAW amanun li ahlil ard. Sebagaimana telah kita katakan di dalam syair Ahlul Baitul Mustafa Tumri amanul ardi fattakiri syubihu bil anjumi zuhri misla ma qad jaa bis sunani Ahlul Baitnya Nabi yang mereka disucikan oleh Allah. Hum amanul ardi faddakiri. Mereka adalah sebagai pengaman untuk bumi kita ini. Faddakiri, maka sering-sering kita menyebut dan mengingat mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disuruh kita nyebut-nyebut, kita sering mengisahkan bala ahlul bait, para dzurriyyah, bacakan manaqibnya, bacakan sejarahnya, ya kan, para habaib, para alawiyin, para sadah alawi, semua kita sebutkan, kita kisahkan untuk anak kita, istri kita, keluarga kita, itu disuruh supaya kita ingat lawan siapa yang memberikan manfaat dan rahmat serta keselamatan kesan kita dunia wal akhirat. Dunia akhirat ahlul bait ini nanti akan dibuktikan oleh Allah di yaumil qiyamah siapa yang ketika di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya Nabi, disebutkan la yuhibbuna illa mu'minun taqi wa la yubghiduna wala yubghiduna illa fasikun syaqi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mencintai ahlul baitku kecuali dia orang yang benar-benar beriman. Orang beriman sampai mati beriman berarti cagar selamat karena dunia dan akhirat. Matinya beriman juga, ya kan? Mukminun taqi lagi. Tidak cukup beriman, disebutkan orang yang cinta ahlul bait itu digolongkan dan dipastikan dia adalah golongan orang yang beriman menang bertakwa kepada Allah. Sebaliknya wala yubghiduna,
tidaklah orang yang benci lawan ahlul bait kecuali dia adalah orang yang munafik dan yang celaka hidupnya. Hati-hati, jangan sampai umpat-umpatan. Wah ini musimnya zamannya fitnah. Ya, benci lawan ahlul bait, benci dengan ulama, benci lawan Habib Rizik, jangan umpat-umpat. Awas ya kamu. Ada di sini bang, nang benci lawan Habib Rizik. Habari ulun seorang nang turun bang, saya ulun dia, karena ulun ketua DPD FPI Kalsel ulun. Iya, jadi mencari masalah, wani menyambati Habib Rizik berarti mencari bual lawan ulun, cari kelahi lawan ulun. Gak ada usah anak buah ulun, gak ada usah anggota FPI yang lain, gak ada usah ulun seorang nama cincangnya, ulun seorang nama gantangnya, ulun seorang nama bedahnya. Nyata sudah itu orang kayak itu tuh orang munafik, itu orang yang celaka sudah. Itu ujar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hati-hati, jangan sampai umpatan. Makanya ini tugas kita orang tua nih. Iya, anaknya dilajari cinta lawan habaib, dilajari cinta dengan ahlul bait. Jangan abahnya cinta kayaknya anaknya jadi musuh. Hati-hati, abahnya cinta, abahnya parah, anaknya berjauh. Ini terjadi nih gara-gara anak kuitan kada memperhatikan, kada melajari, kada memadahi, kada mengenalkan. Hati-hati. Ini zamannya semakin akhir zaman ini semakin meresahkan, semakin menakutkan keadaannya. Mun kada kuat-kuat iman, kada ada ilmunya, kada ada dasarnya, maka kita akan mudah terumpat-umpat dengan fitnah di akhir zaman, yang mana puncaknya adalah nanti adalah fitnahnya Dajjal. Alhamdulillah. Iya, kita nang hidup wah ini nih gue dipersiapkan, kita ini adalah generasi pembela Imam Mahdi. Jangan sampai kena duriah anak-anak kita, generasi kita ini menjadi pembela Dajjal. Hati-hati, ini sudah mulai nih. Jadi nanti ini akan membedakan, ini persiapan kita menyambut datangnya Imam Mahdi. Kiamat parah udah, nang belum berbini nang belum belakik saya busia kiamat. Ada merasakan enak. Aku ini hendak pulang. Ini ada awal lagi. Mau laki-lakan ya di badi aja nih. Dari badi. Kurang ada awal lagi. 4 udah ada awal lagi. Ganap 4 ada awal lagi. Jadi Habib Hadi aja lagi. Habib Hadi. Jadi jangan lambat-lambat ya. Malam ini juga mau nanti. Ada nang handaran Habib Hadi padahal. Kepada jemaah nikah kada tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita hadir di majlis habaib, kumpul dengan habaib, duduk dengan habaib, kita berjalan dengan habaib, kita mengaji dengan habaib, itu diibaratkan sama halnya kita naik ke dalam kapal Nabi Nuh tadi, maka kehidupan kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berjauh. Iya. Zaman Nabi Nuh itu ya, semua yang masuk ke kapal Nabi Nuh selamat. Bahkan binatang pun, ya kan, binatang tuh gak punya akal, ya kan, gak dikasih akal sama Allah. Binatang tau binatang ya, gak dikasih akal sama Allah. Ya, umpat berbuat, ikut, dia punya firasat, dia punya rasa, dia punya perasaan yang dalam perasaan binatang itu dalam ceritanya Nabi Nuh itu punya perasaan benar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tidak ada keselamatan kecuali berbuat ke kapal Nabi Nuh, sehingga binatang itu berbondong-bondong umpat masuk ke kapal Nabi Nuh. Masya Allah, ini binatang ya. Dia tidak punya akal tapi punya perasaan. Jadi manusia ini pun dia pakai itu. Mun ikam kada berakal, perasaan ikam barang pakai. Iya. Mun kada berakal nih, kada kenal lawan Habib, kada ketujuh lawan Habib, kada apa lawan Habib, kada untuk parah, kada hapun cinta, kada hapun hadir majlisnya, kada usah pakai akal itu, pakai perasaan. Gitu aja lagi. Biar aja ada bakal. Tapi selamat munhapun kita berbuat di kapal daripada kapal itu.
maka kita akan selamat. Jadi harapan kita semua ya kan, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ada di tempat ini dengan tetangga daripada kampung ini, semua yang kita cintai dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kita cinta dengan para habaib, kita dekat dengan para habaib, dengan kita selalu mengaji dengan para habaib, dengan kita rasa dekat kita dengan para habaib, mudah-mudahan disambungkan hubungan kita dengan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah, usaha kita diberkahi oleh Allah, kampung kita diberkahi oleh Allah, kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dengan berkat kita dekat dan cinta dengan para habaib, maka datuknya memandang kepada kita semua, diberikan kita keselamatan, diberikan kita kesehatan, diberikan kita keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat majlis ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Yang sedang punya hajat-hajatnya segera dikabulkan oleh Allah, yang sedang sakit sembuhkan penyakitnya oleh Allah, baik penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin, dan mudah-mudahan segala usaha yang kita laksanakan dalam kehidupan kita diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat Siti Khadijah yang kita bacakan manaqibnya, mudah-mudahan dengan berkat beliau Allah berikan kemudahan dalam urusan rezeki kita semua. Allah lancarkan segala usaha dalam rezeki kita semua, dan mudah-mudahan harapan kita semakin dikuatkan iman dan Islam kita, dan diakhiri dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyat wa kuliyatin salihah wa ala ma nabisna salih mithil hadhihi al-jalsa wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Minta halal dan ridhanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdullah jika fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallah wa bihamdihi.
سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم العلي صل العظيم. على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. طيب بن ميكو والمرحوم برهان بن مسعد Luhamas bin Sa'ad Marasiyah binti Duduk Haji Bakran bin Amir. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الباقي الوقت الاخير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من على يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث العظام عليه وانت خير الوارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعله مسلما تقبل وبلغنا ما قرانا من القران العظيم وما قلنا من قول لا اله الا الله وسبحان الله بحمده وما صلى محمد صلى الله عليه وسلم وما من والخيرات في هذا البيت المبارك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وبذلك نهدي إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات وسلام عليه وآله أجمعين وعلى آله كل ما صحابه القرآن والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يعمل فوق المحدثين وقرعوا وزيد وسائلة الصوفيات المحققين والأولياء كالنجمين وخصوصا من نسل سيدنا مهاجر الله بن عيسى والسنة المقدم محمد بن علي بعالمي ووصولهم وأبورهم ثم إلى أرواح جميع الزنبل والشبيك والبكي والمكلم والمعلى وفريق بالشر والدار ثم إلى أرواح جميع أولياء من وطعاب والجاب المعتاد الأبدال النجل الغيب من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى أرواح جميع أولياء بهذه البلدة وصلى أرواح جميع أولياء تساوي جواز ما إلى أرواح جميع الحباب والشرائع الجاوة ثم إلى أرواح جميع أولياء بهذه البلدة وصلى أرواح وصلى رسول محمد رسول عبد الله البنجري سيد محمد زين بن عبد الغني وأصولهم وإبراهيم ثم إلى أرواح جميع الحباب والشرائع في هذه المنطقة ثم إلى أرواح جميع أولياء في هذه القرية ثم إلى أرواح جميع أولياء في هذه البلاد ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا بالحقوق علينا أجمعين ثم إلى من ذلك ثم إلى وصلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح ذلك بسببهم من نجل وصلى أرواح طيب بن برهان بن مسعد ثم إلى روي لوحمس بن سعد بنت سعد ثم إلى روي مرسية بنت دعوك ثم إلى هرج بكران بن نمير ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا بالحقوق للنجمة ثم إلى رجتنا وجدتنا خالنا خالتنا عمنا وعماتنا والجيران من أحب واسنا إلينا ومن هدانا هدينا للخير ومن أوصانا صعودنا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كان نشرد المغارب اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلنا رزقنا بينهم اللهم اجعل فداء لهم من النار فداء لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم والدينا والديهم وصولهم وفرعهم ثم إلا وضاجعهم وقاربهم وأنت المسلمين كافة عامة وصوم الأزائر ولا تكر له وأما الجميع بالرحمة والرضوان وأسكننا وإياهم بسير جنان يا حنان يا منان يا من تسر عبد رسولنا اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا على ظهر اللهم اغفر لنا خذنا لا غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند جارنا قولا لا إله إلا
الله آمين يا سيدنا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك ميتا عليها وأمتنا عليها ولا مفتونين ولا ضالين ولا مدلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولأخواننا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأدري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. آمين. تقبل الله منكم.